مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رمضان يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رمضان يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رمضان يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رمضان يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رمضان يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رمضان يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رمضان يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رمضان يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رمضان يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رمضان يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رمضان يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رمضان يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رمضان يا رمضان مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا رمضان عود علينا بالغفران مودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا مثلنا وأباه وعطينا شيخنا وعطينا صالح صالحون، ونوينا مثلنا وزينا الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي، ونوينا مثلنا وعطينا شيخنا ورجالنا أصلافنا صالحون، ويدخل يدنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وقاصدنا في مقاصدهم. نسأل الله القبول والإقبال صلى الله عليه الله وبعدنا إلى أرواح متقبلين في هذا المسجد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wa dhakra wa tadhkira wal ifada wal istifadah wa hatha ala tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam wa dilalata ala al-huda wal khair wa tillah mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشربها صافي الحني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. المائدة 22. وقال رضي الله عنه ليلة العربية 23 من رمضان في بيته. عاد نحن إن شاء الله بغينا بنحج بيت الله الحرام وبنزور الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وبنشوف آثاره صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، آثار فيها أسرار شرفها صلى الله عليه وسلم، وبقعة سجد فيها وبقعة ركع فيها وبقعة جلس فيها وبقعة نام فيها. الله يكرمني وإياكم بالنزول بين يديه صلى الله عليه وسلم تبلغون ما أملتوه. أنا إذا تخيلت المدينة المنورة تخيلت عصره صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. أغضبت به الولاية عند النبوة النبوة عند الرسالة هي عند الرسالة صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعلنا من أمته ورزقنا الإيمان به. اللهم كما آمنا به ولم نراه فلا تحرمنا رؤيته. إذا كذب قلوبنا تنشرح بذكره صلى الله عليه وسلم فكيف إلا إذا أكرمنا الله برؤيته يقظة، ولا هو عزيز على الله أن يجمعنا بالنبي يقظة. شو كم من واحد من أهل عصرنا يجتمع بالنبي يقظة. الله لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا. بغينا نرى النبي صلى الله عليه وسلم بعيوننا هذه، وبغينا نمتزج به امتزاج كلي. بغينا لنا ساقيه من قلبه تجري لنا. فإذا جعل ساقيا من قلب حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقع هيل بلا كيل. والليلة رمضان ليالينا يا خير ليالي وأيامنا يا خير أيام. هل تجدون لذة للقراءة عند سماع تلاوة القرآن في صلاة التراويح والدعوة العظيمة التي يفتح الله بها علي؟ فمن علامة القبول انطلاق الألسن بالدعاء. الله يجزي مشايخنا عنا خير الجزاء، دلونا وعرفونا ونذوق بنا في البحر الكبير ذا. الله يرزقني وإياكم كمال المتابعة لحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وعبادته وعاداته. إن لي في الله آمالا طويلة وظنونا حسنة فيه جميلة، ليس لي في نيل ما أرجو وسيلة غير طه المصطفى زين الوجود. آمنا بالله ورسوله وبما جاء به حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عن الله. الله يرينا وجه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والبرزة والآخرة وهو راض عنا. الله يرزقنا كمال المتابعة له في أقواله وأفعاله وعبادته وعاداته. وبعد صلاة التراويح تلك الليلة قال رضي الله عنه: السابقة العزلية سبقت بما سبقت، ذا أسعدته وذا أشقته وذا قربته وذا أبعدته. الله يكتبني وإياكم من السعداء. اسأل الله أن يثبتكم في ديوان السعداء. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. المحو والإثبات يقتضي التبذيل. جدوا واجتهدوا واصلوا الأيام والليالي في طلب المعالي إن بغيتوا تلحقون بالرجال. اعرفوا حق الله عليكم واعترفوا بذنوبكم وأظهروا فكركم له وادخلوا عليه من باب الذل والانكسار. أنا عند منكسرة قلوبهم من أجلي. الحمد لله. مع أن الرب ما يتعاظمه ذنب المذنب ولا مطلب المطالب. وإذا أقبل العبد المذنب على ربه وتاب وصدق في توبة لو بلغت ذنوبه عنان السماء سهل على الله يوم يمحيها. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولو أقبل الطالب ولو حاجة للدنيا سهل على الله يوم يقضيها. قال رضي الله عنه: فرطنا وقصرنا ولكن الله ينظر إلينا ويردنا إليه مردا جميلا. شوكا من مقطوع أوصله الله في هذا الشهر، وكم من بعيد قربه الله في هذا الشهر، ومن سعيد قابلته الحضرة الإلهية بما لا يؤمله ولا يخطر له على بال. وأهل الغفلة جلسوا مع شهواتهم ولذاتهم.
قال رضي الله عنه إذا كان العاصي والمخطئ جالس عاصي أو مخطئ مثله منين بيقع له خلاص. إذا قدك يا العاصي بتجلس جالس عارف بالله، إذا رفع يده بدعاء قل آمين. الله يعلقني وإياكم بالرجال العارفين بالله ويحببنا إليهم هم ليحملون أثقالنا. كتب الحبيب أبي بكر العطاس لبعض محبيه قال له لا تخاف المحملات أكلف، يعني أن نحن حاملين أثقالكم. يا بخت من حبوه العارفين بالله وحمل أثقاله. قال أبا مخرمة مطربا يا بخت من دخلوا بلاده وشافوه قوم ما يدرمون أصلا من أسلافهم أوفوه. وإن تعلم وبه علة في القلب عافوه وإن يحملوهم الحمل ثقيل استخفوه. ما يعدي يحمل ما يقولون له سوه لو طرح بينهم مقتول بإذن الله أحيوه. ذا إذا أسلم وصدق كلما كان ألقوه وإن تعرض لبلواهم في المحنى أبلوه. الله لا يحرمنا بركات ولي ولا بركة صالح ولا بركة عارف. نسأل الله كما أقامنا في هذه الوقت الشريف الذي أقام فيه عباده الصالحين أن يتقبل ما عملناه ويبارك في القليل من الأعمال الصالح ويجعل ثوابه جم وجزاؤه جم ومدده جم ولا يؤاخذنا بما ارتكبنا من المعاصي والذنوب والسيئات والمخالفات. الله يبدل سيئات الحسنات بمحض فضله وجوده. Maidah yang ke-22. Berkata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau punya keinginan untuk berangkat haji. Mudah-mudahan minal katutin. Mudah-mudahan katut ya. Dan beliau mengatakan banazul Habibil A'zam, menziarahi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang berangkat haji, berangkat umroh, enggak ziarah baginda Nabi Muhammad, faqad jafa. Berarti dia cuek dengan Nabi Muhammad. Nauzubillah min dzalik. Makanya itu ada satu orang di Tarim dari Hadramaut berangkat haji. Sampai di haji kemudian mungkin ada urusan tergesa-gesa, pulang enggak lewat Madinah langsung. Karena tikungannya enggak lewat Madinah, dari Jeddah belok lagi. Bukan apa, dari ada daerah Taif itu ada di bawah itu jalan belok langsung ke Hadramaut, ke Yaman. Sampai di Hadramaut ditegur oleh baginda Nabi Muhammad. Mimpi Rasulullah SAW, ya fulan, ishil jafa. Ini kenapa ini kok cuek kayak gini? Dimana tuh Surni? Kenapa kamu nggak ziarah saya langsung pulang? Kata Rasulullah SAW. Oh, ini berarti orang dapat perhatian khusus dari Rasulullah. Kalau nggak ada perhatiannya nggak bakal ditegur sama Rasulullah. Awa alimta anna man zara waladi Abdullah al-Haddad tuqda lahu 70 hajah. Apa kamu nggak tahu? Yang ziarah anak saya Abdullah Haddad saja 70 hajatnya dikabulkan. Apalagi ziarah Rasulullah, apalagi ziarah baginda Nabi Muhammad SAW. Berapa puluh yang tahun yang kemarin itu nggak tahu sekarang ya. Itu kalau orang di makamnya Rasulullah SAW itu, harisnya itu, penjaganya itu yang ya Allah ya haji, ya Allah ya haji. Ada orang lewat mandek terwah itu suruh jalan. Itu setiap kurang lebih 40 hari atau 1 bulan diganti. Kenapa? Rasulullah SAW itu magnatisul gulub, magnetnya hati. Itu Rasulullah SAW. Makanya apapun yang kaitannya dengan baginda Nabi Muhammad itu luar biasa. Hatta sholawat, hatta nyebut namanya ya Muhammad itu aja. Itu magnatisul gulub, magnetnya gulub, hati. Jadi orang yang jaga itu pasti diganti. Kalau enggak apa? Bukan ngadep orang-orang yang ziarah, malah ngadep makamnya Rasulullah SAW. Karena luar biasanya auranya baginda Nabi Muhammad. Wah, kata. Ini ngambil berkahnya sampai di mana-mana. Kata Bali kepingin sujud di tempat yang tempatnya Rasulullah sujud, tempatnya Rasulullah SAW tidur, tempatnya Rasulullah.
Semuanya pengen dekat dengan Rasulullah. Dan luar biasa itu ada jendela, namanya jendelanya Sayyidatina Hafsah. Itu sampai sekarang rumahnya sudah ada. Harusnya jendelanya sudah nggak ada. Tapi karena luar biasanya, ya, itu diabadikan. Jadi kalau antum ziarah, mudah-mudahanlah berangkat semuanya. Ya, semua Ramadan, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, panggil kita semuanya ya Allah. Ya. Itu kalau kita ziarah itu sudah dekat di makamnya Rasulullah SAW, lihat sebelah kanan di situ ada jendela. Loh harusnya itu nggak ada ruangan apa-apa, itu sudah. Cuma di situ ada jendela. Itu jendelanya siapa? Sayyidatina Hafsah. Waktu di Pugar itu masjid, Sayyidatina Hafsah, ya, Ummuna Hafsah, ibunda kita Hafsah, ya, karena Ummul Mukminin dan insyaallah kita semuanya mukmin. Ya, itu nangis sambil minta jangan biarkan ini pintu jendela tertutup. Karena jendela itu jendela itu melihat ke rumahnya Rasulullah dulu. Istrinya Rasulullah juga. Luar biasa. Iku sing jenenge cinta ya iki. Cinta koyo ngono. Saiki ojo apa ya. HP wae blokir-blokiran sak bojo sak pasang. Wah, kata. Lalu kemudian beliau mengatakan kalau saya menghayalkan Al-Madinah itu seperti seakan-akan menghayalkan zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau orang cinta ya kayak gini. Apa katanya? Apa namanya? Kedudukan wali dibandingkan nabi, enggak ada apa-apanya. Kedudukan nabi dibandingkan rasul, enggak ada apa-apanya. Dan kedudukan rasul semuanya dibandingkan Rasulullah SAW enggak ada apa-apanya. Oh kan jelas baginda Nabi Muhammad sahabat duduk ngumpul cerita, oh Nabi Adam itu hebat. Nabi Adam diciptakan oleh Allah biadih dengan tangannya, fa nafakha fihi min ruhi, ditiup ruhnya Allah. Oh luar biasa. Satu ngomong Nabi Nuh ya luar biasa, Nabi iki, Nabi itu, sampai Nabi Isa luar biasa. Nabi Muhammad di dalam rumah itu cuma delok rungono iki lha apa sahabat-sahabat iki. Begitu selesai mandek, Rasulullah SAW keluar. Kata Rasulullah, saya dengar kalian ngomong apa saja. Qultum anna Adam, kalian mengatakan Adam begini-begini, sodaq, benar. Kamu mengatakan Nuh, Nabi Nuh begitu, benar. Kalian mengatakan Nabi ini begini, begitu, begini, itu semuanya benar. Tapi enggak ono sing nyebut Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad sendiri yang nyebut. Ama ana, kata Rasulullah. Kalau saya, kata Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya pemimpinnya anak Adam semuanya. Manusia itu semuanya saya pemimpinnya. Wala fakhr, enggak bangga. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah wala fakhr. Itu yang kalian sebut semuanya Adam sampai bawah semuanya, itu semuanya di bawah bendera saya pemimpinnya. Wala fakhr, enggak bangga saya. Enak nek sing ngomong Rasulullah itu enak, enggak bangga ya memang kenyataan. Kita orang kan enggak bangga, sombongan. Tapi Rasulullah luar biasa. Ana awwalu syafi'in wa awwalul musyaffa'. Saya yang pertama kali memberi syafaat dan diizinkan untuk memberi syafaat. Wala fakhr, enggak bangga. Enggak bangga itu Rasulullah ngomong enggak bangga itu memang kelihatannya kayak itu kenyataan. Kenyataan kayak gitu. Terus mengatakan ana awwalu ma yuftah lahu babul jannah wa adkhul wa ma'i fuqara'ul muslimin katanya. Saya adalah orang yang pertama kali dibukakan pintu surga. Dan pintu surga itu ketika dibuka, saya yang pertama kali masuk dan bersamaku rombongan orang-orang fuqara muslimin. Dan terus panjang itu hadisnya. Sampai ada yang mengatakan, "Lah iki maulid." Karena dalam maulid itu menyebut fadailnya, keutamaannya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad menyebut namanya sendiri, keistimewaan sendiri disebut. Nah begitu kita yang nyebut namanya apa, fadilahnya, keutamaannya Nabi Muhammad, ribut. Wah bid'ah, wah sesat, hilang akal. Wah kita.
Maka dikatakan bagaimana naro Nabi Muhammad. Kepingin melihat Nabi Muhammad. Orang yang melihat wajahnya Nabi Muhammad itu beda, berubah. Orangnya berubah, wataknya berubah. Nah, itu kalau memandang wajah Nabi Muhammad. Dan Allah mudah-mudahan tidak diharamkan kita memandang wajah Nabi Muhammad. Gak ada pintu tertutup. Di antara para pecinta Rasulullah, para ulama itu ngomong, mimpi wali sama mimpi Nabi Muhammad itu lebih gampang mimpi Nabi Muhammad sebenarnya. Wah, aku ketok wali fulan, aku mimpi iki, wali iki, mimpi Nabi Muhammad lebih mudah. Loh, kok bisa? Iya. Karena Nabi Muhammad belum apa-apa sudah kenal kita. Pertama. Dan kedua, Nabi Muhammad itu sudah kangen rindu sama kita. Mushtaq li ahbabi, kata Rasulullah. Saya kangen dengan para pecintaku. Siapa yang mereka ya Rasulullah? Pecintaku adalah orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Ya. Qaumun ata min ba'di. Yu'minuna bi wa lam yarawni. Kaum yang datang setelah kematianku. Mereka beriman kepada aku dan mereka belum pernah melihat aku. Itu sudah dikangen-kangen. Cuman sisanya kangennya kita ini mana? Surat ayat. Sholawat dikangeni titik, mimpi. Sholawat dikangeni sedikit aja, mimpi kita. Cuman kita nggak kangen, kurang kangennya mungkin seperti itu. Saya pernah ijazahkan itu, termasuk sholawatnya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Ketika mau tidur dalam keadaan berwudu, yang sudah punya pasangan wudunya taklid Imam Malik aja. Apalagi kalau istrinya manja, bahaya, batal terus wudu. Ambil itu tasbih, dalam keadaan sudah berwudu ya. Ambil tasbih, ojo mbok hitung, wis sak kena sak tegepnya, sepegangnya itu tasbih. Mana pegang selesai seperti itu, ya. Baca sholawat ini sampai tidur. Insya Allah kalau memang ada bumbu kangennya, malam itu mimpi. Kalau enggak, terus rituali terus, amalkan terus. Cuman tidur, kamu turu, kalau tasbih sambil sholawat ini sholawatnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Ajak kau hitung ya, oh saya sampai keturun. Ya, jangan dihitung loh ya. Nah, sampai tertidur. Mujarab. Teman mujarab ya. Diamalkan aja sudah. Itu saya dapatkan dari Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Solo. Ya. Amalkan. Insyaallah cepat ini. Wahakadha. Nah, kemudian ini sekarang kata Habib Al-Habsyi, al-laila Ramadan. Ini malam-malam Ramadan ini ya. Malam 23. Sisa 7 hari. Punya rencana apa dengan 7 hari ini? 7 hari ini apa yang kita lakukan? Ini 7 hari ini seharinya saja ya, itu luar biasa. Sisa 7 hari. Orang kalau lomba dekat garis finish itu bukan tambah lemas, harus tambah cepat, harus tambah semangat. Nah ini dekat Ramadan, ojo mikirin kok Ramadan kok lebaran kayak apa ya? Lebaran itu gak ada artinya dibandingkan Ramadan. Gak pakai baju baru di lebaran gak masalah, tapi dapat nikmatnya surganya Allah SWT, dapat ampunannya Allah, dapat hadiahnya dari Allah SWT. Jadi fokus aja ini 7 hari ini ya. Jangan sampai sia-sia. Rugi, kalau sia-sia rugi Allah. Ya Allah ma'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Rabb. Apakah kita ini hari-hari ini hal tajiduna ladzata qiraah? Apakah kalian mendapatkan lezatnya, nikmatnya bacaan ketika kalian mendengar bacaanku, kata Habib Al-Habsyi. Ketika sholat tarawih baca Al-Quran, apakah kalian mendapatkan nikmatnya? Apakah
wa da'watul 'azimah, doa-doa dan lain sebagainya. Itu doa-doa kata Habib Ali saya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu kayak enggak mandek, kayak semuanya kebuka. Nah, doa ini penting. Doa setiap selesai salat tarawih. Ya, fadlan min Allah taala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Ya Rabbi Allah, ya Rabbi Allah. Apa doa? Minta apa aja sudah. Satu permintaan saja kalau itu rutin setelah salat tarawih di bulan Ramadan pasti dikasih sama Allah. Pasti dikasih sama Allah. Apa aja minta sama Allah. Ya. Yang belum punya jodoh minta jodohnya. Yang belum punya kerjaan minta sama Allah. Minta rezeki sama Allah, yang sakit minta sehat sama Allah. Ya. Nah, itu. Waduh, bebas lewat 20 berapa ini? 23 hari, sisa 7 hari. Masa nggak dikabulkan? Masa nggak dikabulkan pun sebenarnya. Bukan masa dikabulkan, tapi masa nggak dikabulkan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kepada Allah dengan keadaan yakin diijabah sama Allah. Bukan ragu, tapi yakinlah diijabah sama Allah. Kuncinya cuma yakin, kasih sama Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi, Allah mengatakan saya itu ada di prasangkaan hambaku kepada aku. Nah kalau belum apa-apa, mosok saya dikabul. Loh, ya dak kabul. Ya, dak kabul. Allah Maha mampu segalanya. Belum sempat lisan terucap, hati sudah mengatakan ya Allah dikabulkan sama Allah. Ya. Cuman kitanya aja, kembalikan ke kita semuanya. Ya. Beliau mengatakan amanna beliau mengatakan Allah yajzi masyayikhana. Ya, semoga Allah membalas guru-guru kita semuanya dengan balasan yang baik. Mereka sudah menunjukkan kita, mereka sudah mengajarkan kita, mereka membawa kita menyelam di dalam lautan yang luar biasa, lautannya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dikaruniakan sesempurna mungkin mencontoh dan meniru baginda Nabi Muhammad. Fi aqwalih, dalam ucapannya Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ibadahnya Rasulullah, dan kebiasaannya Rasulullah. Ya ilaha illallah. Dan setelah tarawih malam, ya. Ini di malam-malam seperti ini kata Habib Ali Al-Habsyi telah terdahului di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmunya Allah. Orang yang malam-malam seperti ini ada yang diberi keberuntungan oleh Allah maka tidak pernah celaka selamanya. Ada yang jauh didekatkan oleh Allah. Ada yang celaka dibahagiakan, diberuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita orang semuanya beruntung dunia akhirat insyaallah. Maka mintalah kepada Allah supaya kita ditulis oleh Allah di daftar hamba-hamba yang beruntung. Karena Allah yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa 'indahu umul kitab, Allah yang bisa mengganti, Allah yang bisa menetapkan. Maka jiddu wajtahidu, berusahalah dan bersungguh-sungguh, wasilul ayyam wal layali, terus sinambungkanlah hari dan malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari posisi yang paling mulia di sisi Allah. Jangan mencari posisi mulia di sisi manusia. Kita cari posisi mulia di manusia, manusianya mati kita nggak mulia. Tapi kalau kita mencari posisi mulia di sisi Allah yang maha kekal, maha abadi, kita kemuliaannya abadi. Dan caranya mencari kemuliaan tersebut, rayu Allah itu. Allah itu senang dirayu. Zikir disebut. Ya. Manja-manjalah sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Kapan kita tahu pernah manja? Sampai pacari luar biasa, manja sampai dijejelit, aduh. Tapi sama Allah dikasih sakit, cubitan mesra dari Allah, kita diminta kembali gak balik-balik, akhirnya santap azab. Ya, cuman seperti itu. Ya. Carilah posisi tinggi, carilah hak. Ayarifu hakillah, carinya hak-hak Allah. Wa tarafu bidunubikum, ngaku nek salah sama Allah itu. Ya Rabb, saya punya banyak salah, punya banyak dosa, ampuni. Itu supaya kita ngerti ke posisi kita. Ya.
Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengetahui jati dirinya, maka dia sudah mengetahui Allah. Karena jati dirinya banyak noda, dosa, kesalahan, kelemahan dan lain sebagainya. Dia mengakui seperti itu berarti dia sudah mengakui Allah. Kenapa? Karena sifat kebalikannya adalah Allah, Maha Kuat, Maha Mulia, Maha segalanya Allah SWT. Wa ana indakum qasratu qulubum min ajli. Alhamdulillah. Kata Al-Bahzi, makna Rabb kita memiliki Allah, Tuhan, ma yata'adzama hudan wal mudrib. Tidak membuat tidak membuat dosanya hamba itu seakan-akan gede, enggak. Dosanya hamba itu di sisi Allah kecil. Tapi kita yang harus merasa dosa kita besar. Allah melihat dosa kita itu kecil, tapi kita yang harus melihat dosa kita adalah besar. Nah, kita melihat dosa kita kecil, enggak tobat-tobat. Loh, aku kalau salahku siji, loh aja bertungan sampai Allah kan. Dosamu satu tasibul hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Dikira itu remeh, tapi di sisi Allah besar loh, itu hati-hati. Mending kita mengatakan dosa kita besar nanti kemudian dihapus sama Allah, karena Allah tidak memandang dosa-dosa kita ini besar, enteng di sisi Allah. Wala matlabut talib, permintaan kita pun permintaan kita receh. Meminta apa? Ya Rabb, saya berapa kali jaluk kok sing gede sampai Allah itu. Ya. Qaddimu fit talab, persarkan kalau minta sama Allah. Ojo nanggung ya Rabb, aku enggak ada sepeda motor jauh mio wae ya Rabb. Aduh, kok dikei mio entek rusak ta rasa. Kalau minta jangan nanggung, Allah punya kekayaan luar biasa kalau jaluki receh. Mintanya jangan nanggung. Ya Rabb, minta Rolls Royce. Oh, mobil Rolls Royce. Ngerti deh. Rolls Royce ya Rabb, yang cuman ada 7 di dunia ini. Punyanya Sultan Hasan bin Bolkiah itu ya Rabb, saya mau 1 ya Rabb. Nek di diskon separuh lho kon tuku Ferrari so. Nek di diskon separuh tuku Ferrari so. Di diskon 70%, tuku Alphard susu. Ya apa mana? Ya, apalagi gak di diskon. Makanya adimu fi thalab, jaluk aja nanggung. Minta jangan nanggung sama Allah. Allah maka sampai dikatakan sama Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahid, ana fi hajatin." Ya. Andaikan manusianya dan jinnya dari Adam sampai paling akhir yaumul kiamah kada siji wong, mereka semuanya ngumpul. Fa yasalunahum kullu wahidin hajatah. Setiap daripada mereka minta semuanya ngumpul dari satu minta hajatnya. Allah mengibaratkan itu permintaan mereka itu seperti permintaan apa? Seperti di dalam kekayaanku kata Allah SWT, itu seperti al-mikhyat idza udkhilal bahr. Jarum dimasukkan ke laut kemudian diangkat. Kurang enggak itu laut? Hah? Kurang enggak? Enggak kurang. Begitu juga ketika kita minta sama Allah, kekayaan Allah enggak kurang. Lu ngono siapa jaluk mio, jauh aduh kebacut ini. Nemen jaluk Allah. Kapan hari saya ngajak satu orang jamaah umroh kita orang. Iki uang gak tahu gondol tak ngomong gondol lah, kancane Basir Imron Haji Imron. Ayo gondol. Ini bacaannya apa Bu ya? Minta sama Allah setiap satu rambut dibalas 100 juta. Kalau 1 miliar boleh tak orang. Cuman ngerti utama-tama katanya. Lu minta sama Allah kok repot. Allah mengatakan ud'uni jaluk kok be aku kok ndak jaluk. Rugi. Wah kan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya. Ya mudah-mudahan. Nah ini kata yang terakhir kata Habib Habsyi, kalau orang ahli maksiat, orang punya salah, masih kumpul sama orang yang salah,
Sampai kumpul sama orang maksiat, minin bayaga lahu khalas. Kapan marini nek kaya ngono rek. Nek kepengin mandek teko maksiate, nek kepengin mandek teko kesalahane, ngadok. Mutus silaturahmi cari sapa mutus, enggak mutus. Itu namanya hijrah. Nek wong mutus silaturahmi, Nabi Muhammad enggak hijrah ke Madinah akhirnya. Tapi yang namanya hijrah itu begitu caranya, menjauhi. Enggak ada itu yang namanya mutus silaturahmi, bukan kayak gitu namanya. Nah itu caranya supaya kita berhenti dari segala kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan semuanya ya. Semuanya kesalahan kita semuanya dihapuskan Allah. Dan juga cari guru yang baik katanya. Cari guru yang baik karena guru itulah yang akan memikul beban kita. Yang memikul beban kita. Bukan cuma dunia akhirat sisa. Siapapun itu gurunya. Siapapun itu gurunya. Dia yang bakal memikul beban. Makanya nggak enak tadi guru ya. Tapi mereka yang memikul itu. Ya, orang akhirat aku duduk gurumu ya, ngono-ngonoan. Soro iki muridnya betik kabeh, beling kabeh ini. Ya. Allah, tapi begitulah. Wallahu taala alam. Wassallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana darafana. على لظى أشرفنا فتب علينا توبة واغفر لوالدينا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع دمنا لا باكتساب منا نحظى بكل سوري صلى الحمد لله. Ini modelnya Lailatul Qadar, jajane akeh. Kalau yang mau tanya silahkan ya. Betul. Oh, ya enggak masalah. Enggak apa-apa. Supaya puasanya lancar gitu ya. Tidak masalah. Para fuqaha mengatakan kalau misalnya dia meminum obat anti haid, terus kemudian haidnya itu berhenti untuk puasa dan sebagainya, selama tidak membahayakan nggak masalah. Tapi kalau membahayakan, haidnya berhenti tapi membahayakan, dia dapat dosa membahayakan. Dan kalau puasa tetap sah puasanya. Dosanya cuma karena membahayakan diri. Wala tuhliku tulqu aydiyakum ila tuhluka. Karena membahayakan dirinya itu dosa. Tapi kalau dia puasa tetap dapat pahala puasa. Qadal yang lain? Tartibul amal. Terawih kenapa? Terawih tapi nggak pagi Aisyah. Itu kan nggak mengerti tafsirnya amal. Namun yang saya tanyakan ini misalnya saya sebagai mujahid dihadapkan
yang satu itu fakir, yang kedua miskin. Yang lebih utama kan kepada si fakir. Namun jika si fakir itu orangnya fasik, sedangkan si miskin itu taat, lebih utama yang mana? Fasiknya ini sekiranya membawa dhon, perasaan bahwasanya ini kita kei anggap zakat malah ya. Misalnya, kalau ini saya kasih zakat, ini bakal uang saya, ini orang fakir kalau saya kasih zakat, duitku dikai itu slot nih. Misalnya ya, misalnya kan fasik, ya jangan kasih. Rahmatnya seperti itu. Kalau kita kasih malah tambah dosa. Kita nggak dosa, kita selesai kasihkan karena dia statusnya fakir. Tapi yang repot, saya kasih dia digawe dosa tambah dosa itu. Akhirnya bandani wong dosa, ya kan? Nah, lalu bagaimana? Kita kasih ke miskin. Kita kasih ke miskin. Andaikan ini seperti tadi aneh ya. Tadi saya sampaikan di pengajian. Ada orang termasuk di antara orang yang berhak menerima zakat adalah gharib. Orang yang berhutang. Nah, pertanyaannya sekarang banyak mana orang yang hutangnya itu nggak pakai riba sama riba? Riba. Berapa banyak orang hutang sama bank? Yang jadi pertanyaan, hutang sama bank riba enggak? Hah? Hah? Riba enggak? Mana ada. Nah, riba. Anggap seperti itu, ya. Berarti kan maksiat. Oke. Kita gharib. Nah, orang itu gharib, kita muzaki. Kita kasih itu, boleh enggak? Ulama mengatakan fikih ada di kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Dikatakan Imam Nawawi, beliau mengatakan tidak boleh dikasih kecuali tobat. Pertama. Dan kedua, dia pinjamnya untuk apa? Ya, kalau pinjamnya dari bank maksiat, lalu dipakai untuk kemaksiatan, tidak boleh dikasih kecuali benar-benar tobat. Lah kalau dipakainya untuk mubah bagaimana? Kalau orang itu nggak tobat, nggak dikasih zakat. Lah ini fakir, wis fakir melarat maksiat mana? Tambah dadi. Mbok kei itu waduh dadi bondo hari. Ya, maka kasih ke miskin. Yakin-yakinnya sudah dia pakai taat. Tapi kalau fakirnya itu cuma ninggalin sholat gitu, fasiknya. Fasiknya seperti fasik-fasik orang yang meninggalkan sholat, dia tidak sholat dan sebagainya. Kasih. Kenapa diharapkan itu ada syibih mu'allafah qulubuhum. Ada sedikit sifat mu'allafah qulubuhum yang sekiranya kalau kita kasih, kita berharap bahwasanya mudah-mudahan dengan dikasih zakat ini dia tobat. Boleh. Beras pemberian. Orang ngasih beras ke kita, terus berasnya kita kasihkan untuk zakat. Kita jadikan boleh. Tangannya yang jangan ngelap di karpet ya. Lap di kakinya aja. Boleh, ya. Dan yang zakat pakai uang, hati-hati. Zakat fitrah pakai uang, mazhab Syafi'i tidak boleh. Gak jadi zakat. Loh saya bingung, zakat yang memperbolehkan zakat itu kalau nggak salah cuman hanya madhab Imam Abi Hanifah. Maka kalau mau bayar zakat fitrah pakai uang harus sesuai standarnya Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah mengeluarkannya kalau nggak salah 3 kilo lebih sampai 4 kilo. Ya. Terus kalau nggak salah juga, anak nggak mendalami Ibn Hanifah ya. Kalau nggak salah juga harus mengeluarkan gandum. Lah kalau gandumnya itu 3 kilo, ya kurang lebih bisa sampai 100.000 lebih. 100.000 lebih. Sedangkan beli beras 3 kilo paling 50.000. Itu sapi. Ya pin-pin berapa? 60. Jadi jangan bayar zakat fitrah pakai
duit. Dan yang di sekolah-sekolah ya santunan, zakat fitrah, uang itu tidak jadi zakat, itu cuma sedekah saja. Jadikan wakil. Harus jadikan wakil, nggak boleh diserahkan, harus jadikan wakil. Kata wallahu taala alam bisawab. Ya, itu di sana. Iki enak.